पवित्र ओडिया नववर्ष एवं महाविषुव पणा संक्रांति उपलक्षे आपण माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थारे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही भिडियोटी बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। धैर्यर सहित आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकू जाउअछि, कारण रहन क्षेत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे थिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। पूर्वर सूर्य आपणकर षष्ठ भाव में शनि सहित थिले, जहा फल आपण समस्या पड़ुथिले, अधिक चिंतार रहुथिले, कर्मक्षेत्र में समस्या देखा देउथिला, व्यापार वाणिज्य रे समस्या देखा देउथिला। तो यही 14 एप्रिल ठारू सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तो आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु, पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। सूर्य पूर्वर आपणकर षष्ठ स्थान रे थिले, जहा फल रे आपण को समस्या रे पकाउथिले, पुणी शनि सहित थिले, किंतु एही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे एवं सूर्य हेउछंती आपणकर राशि पाई लाभ भावर अधिपति, एकादश भावर अधिपति। तो आपण को एही पणा संक्रांति परे 4 दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। समाज रे आपणकर मान सम्मान प्राप्ति हेबा, बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबा। खास करी जो व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानकु सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबा को मिलिबा। आपण जदि पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करुथांती आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबा। व्यापार वाणिज्य रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। भाग्य बल रे आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़िबा। आपण पैसा किछि सेविंग्स करि पारिबे। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबा। दीर्घ दिन धरी आपणकर मन रे जदि किछि मनोकामना थिला तो एही पणा संक्रांति परे ताहा निश्चिंत भाव रे पूर्ण होई पारे। अटक रहितबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबा एवं सप्तम भाव आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव होई थाए। तो वैवाहिक जीवन रे पूर्वर जदि किछि समस्या चालुथिला तेबे ताहा एही पणा संक्रांति परे दूर होई जिबा। आपणकर वैवाहिक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरि आसीबा। जो दंपति माने संतानर कामना करुथिले तो सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबा। घर परिवार रे हसखुशीर लहरी लागि रहिबा। घर को नूतन अतिथि मध्य आसी पारंती। देखंतु शनिदेवंकर राशि परिवर्तन होई सारिछि। शनि आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिसेंती एवं शास्त्र अनुसार
ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗ ଋଣର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଚାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବୁଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଭାବର ଅଧିପତି। ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟବଳ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।